अथ सप्तविंशोऽध्याय श्रीशुक उवाच गोवर्धने धृते शैल आसाराद्रक्षिणे व्रजे गोलोकादा व्रजत्कृष्णं सुरभिश्चक्र एव च विविक्त उपसङ्गम्य व्रीडितकृतमेळन पस्पर्शपादयोरेनं किरीडेनार्कवर्चसा दृष्टश्रुतानुभावोऽस्य कृष्णस्यामिततेजसा नष्टत्रिलोकेशमद इन्द्र आहकृताञ्जलि इन्द्र उवाच विशुद्धसत्त्वं तवधाम शान्तं तपोमयं दुस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धा कुतो न दत्ते तवैष तत्कृतालोभादयो ये बुधलिङ्गभावा तथापि दण्डं भगवान् विभक्तिधर्मस्य गुप्तेकरनिग्रहाय पिता गुरुत्वं जगदामधीशोदरत्ययकालौ वाक्तदण्ड हिराय स्वेच्छादनुभिः समीतसेमानं विधुन्नं जगदीशमानिनां ये मद्विधाज्ञा जगदीशमानिनस्त्वां वीक्ष्य काले भयमाशु तन्मदम् हित्वार्यमार्गं प्रपजन्यवस्मया ईहा खलानामपि तेऽनुशासनं सत्त्वं मम ऐश्वर्यमदप्लुतस्य कृताकुसस्ते विदुषप्रभावं क्षन्तुं प्रबोधारुकसि मूढचेतसो मैवं पुनर्पुन्मदिरीशमे सदी तवावतारोऽयमधोक्षजेह स्वयंभराणामुरुपारजन्मनां च मूपदीनामभवाय देव भवाय युष्मच्चरणानुभक्तिनाम् नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः मयेदं भगवन् गोष्ठनाशाय सारवायुभिः चेष्टितं विगते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना त्वेषान् गृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो वृथोद्यमः ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गदा ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गदा श्रीशुक उवाच एवं संकीर्तितः कृष्णो मखोना भगवान् मेघगम्भीरया वाचा प्रसन्नितमब्रवीत् श्रीभगवान् उवाच मया ते कार्यमघवन्मघभङ्गोऽनुगृह्णता मदनुस्मृते नित्यं मत्तस्येन्द्रश्रियामृशं मामैश्वर्यश्रीमदां दोदण्डपाणिं न पश्यति तं भक्षयामि सम्पद्भ्यो यस्य तेच्छाम्यनुग्रहं गम्यतां शक्रभद्रं वक्रियतां मे शासनं स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्मस्तं भवत्किरैः अथाह सुरभिः कृष्णमभिवन्द्य मनस्विनी स्वसन्तानैरुपान्द्र्य उपरोपिणमीश्वरं सुरभिर्वाच कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वसम्भव भवदालोकनाथेन सनाथा वयमच्युता त्वन्न परमकं दैवं त्वन्न इन्द्रो जगत्पतेः भवाय भवगो विप्रदेवानाम् एतसाधव इन्द्रं न स्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन् भूमेर्पारावृत्ते श्रीशुक उवाच एवं कृष्णमुपामन्त्रसुरभिपयसात्मनः जलैराकाशगङ्गाय ऐरावतकरोद्धृतैः इन्द्र सुरऋषिभिस्साकं नोदितो देवमावृधि अभ्यतिञ्जतदाचार्वं गोविन्दैः प्राप्यथा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द 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 हरि गोविन्द हरि गोविन्द हरि 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 गोविन्द कोमलं घनश्यामलं मामा कामरकन्ना
മുണ്ടാമെന്നോർത്തുതാൻ കാച്ചിയ പാലിൽ പൊന്നിൻ കിണ്ണത്തിൽ വെച്ചിതാനെ കാക്കുന്നു ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഹരി ഗോവിന്ദ വന്നാലും കണ്ണ വന്നാലും മണി വർണ്ണാനി വന്നാലും കണ്ണ വന്നാലും കണ്ണ വന്നാലും കുഞ്ഞി പന്തരേ ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഹരി ഗോവിന്ദ കണ്ണനൂചൂടാൻ പിടിയുമായി വന്നു നിൽക്കുന്നു കിളികൾ ഉണ്ണിക്കു കാണിക്കൊന്ന പൂകൾ കിങ്ങിണിയായി നിൽക്കുന്നു ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ വന്നിതാകാത് മൂളുന്നു കണ്ണ നാമങ്ങൾ നന്ദനോടൊത്തു കൂട്ടാന നന്ദിനി പശു വീഴുന്നു ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോപികാസ്ത്രീക്കാൻ ഗോപികമാരും ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കാക്കുന്നു അമ്മയ്ക്കു നെഞ്ചു വിങ്ങുന്നു കണ്ണ വാരുന്നാൻ വേഗം വന്നാലും ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി പൊൻശീലം ബൊച്ച കേൾക്കുന്നു കണ്ണ വഞ്ചിക്കാതിങ്ങോ വന്നാലും കിങ്ങിണി കീഴുന്നതും കേൾക്കാം എങ്ങി വന്നിപ്പോ കണ്ണൻ ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ തൃക്കരത്തിലോടക്കുഴലുമായി സദസ്സിൽ വന്നാലും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ഇപ്പാദദാസ
നാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ തത്രാഗതാസ്തുംബുരു നാരദാദയോ ഗന്ധർവവിദ്യാധര സിദ്ധധാരണ ജഗുർയശോ ലോകമലാപഹം ഹരേ സുരാംഗനാസ്തംമുദലിതാ തം ദുഷ്ടൂർദേവനിമായ വേദവോ വ്യവാഹിരക്ഷാദ്ഭുതപുഷ്പവൃഷ്ടിഭിः ലോകാപരം നിർവൃതിമാത്മവസ്ത്രയോ ഗാവസ്തദാ ഗാമനയൻ പയോദൃഗം നാനാരസൗഖാസനിതോ വൃക്ഷാः സന്മധുസ്രവാः അഗൃഷ്ടപത്യൗഷധയോ ഗിരയോ വിപ്രജന്മണി കൃഷ്ണേഭിഷിക്തയേതാനി സത്വാനി ഗുരുനന്ദന നിർവൈരാണ്യഭവം സ്ഥാതക്രൂരാണ്യഭിസർഗത ഇതി ഗോകുലപതിം ഗോവിന്ദമഭിഷിച്യ സ അനുജ്ഞാതോ യയോ ശക്രോ തതോ ദേവാദിഭിർദിവം ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ദശമസ്കന്ധേ പൂർവാർദ്ധേ ഇന്ദ്രസ്തുതിർനാമ സപ്തവിംശോऽധ്യായः സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ അഥാഷ്ടാംശോ. ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, എന്നാലും ഒന്ന് പറയാൻ. അവിടെ ആ പാല് വാങ്ങി ഇവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് പൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ 1-2 പൂവെടുത്ത് ഗോവിന്ദനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് അർപ്പിക്കുക. സ്വസ്ഥമായി ഗ്ലാസ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം റെസീറ്റ് ആക്കേണ്ടതാണ്. റെസീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് റെസീറ്റ് അവിടെ കേൾപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും കൂടി സംഘടകർ അറിയിക്കാൻ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഈ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇരിക്കൂ. ആള് കുറയുമ്പോൾ വരിയിൽ നിന്നാലും മതിയാവും. അതൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു. ശരി, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം രാസക്രീഡ എന്ന 5 അധ്യായങ്ങളാണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കൂ. അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാതരം ഹൃദ്രോഗങ്ങളും തീരും എന്നാണ് ഫലശ്രുതി. അതെങ്ങനെയാണ് തീരുക എന്നുള്ളത് പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടിരിക്കാം. സംസ്കൃതമല്ലേ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. കേട്ടു നോക്കൂ, ചിലതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ഉപാസനയോടെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഇരിക്കും. ഞാനൊരു അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുമല്ല, അത് കാര്യമുണ്ട്. രാസക്രീഡ എന്നുള്ള ഭാഗം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് ഹൃദ്രോഗങ്ങളൊക്കെ കുറയുക എന്നുള്ളത് പ്രഭാഷണ സമയത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയും. അപ്പം മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ മറ്റ് ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടോ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നില്ലേ? ഭാഗവതം വായിക്കുന്ന സദസ്സിലെ മറ്റ് സംസാരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഗോവിന്ദനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പുണ്യമാണ്. നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, അഭിഷേകം ചെയ്യുക, സ്വസ്ഥായിട്ടിരിക്കുക. പാരായണം തുടരുന്നു. 5 അധ്യായങ്ങൾ രാസക്രീഡ. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രഭാഷണം കേൾക്കാം. ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ അഥാഷ്ടാവിംശോऽധ്യായ. ശ്രീശുഭോവാച ഏകാദശ്യാം ദിനാഃ സമഭ്യർത്ഥനാർത്ഥനം സ്നാതുനന്ദസ്തു കാളിന്ദ്യാ ദ്വാദശ്യാം ജലമാഭിഷത്